செய்தியை நாம் சற்று நேரம் தியானிப்போம். ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. இன்றைக்கு தியானிக்கும்படி வேத வசனம், ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವು ಮಾರ್ಕ್ எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 2வது வசனம். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವು. ಯಾರಾவது ஒருத்தர் சத்தம் போட்டு வாசிங்க. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಶಬ್ದವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವು. ಆತನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನೊಬ್ಬನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದನು. அவர் படகில் இருந்து இறங்கின உடனே, ಆ ಅಡಗಿದ ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுஷன் பிரேத கல்லறையிலிருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான். ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನೊಬ್ಬನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறதான செய்தி, இறை செய்தியின் தலைப்பு, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, அசுத்த ஆவி, ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು. நான் இது குறித்து பேச சத்துமும் விரும்ப மாட்டேன். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. சாத்தானை குறித்து பேசுவது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு காரியம். ಸೈತಾನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಕಾರ್ಯವು. அவனை குறித்து பேசினால் ஒரு நன்மையும் கிடையாது. ಅವನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவனுடைய பெயரை சொன்னால் யாரும் சுகமடைய போவதில்லை. ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಸಾಕು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಹ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவனுடைய நாமத்தில் எந்த அற்புதம் நடக்கிறதும் இல்லை. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತವೂ ಸಹ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் சபித்த நாமம் அது. ಅದು ದೇವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಮವು. தேவன் சபித்த ஒரு மனிதன் அவன். ದೇವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನವನು. தேவன் சபித்த ஒரு சிருஷ்டி அவன். ದೇವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பேச எனக்கு பிரியம் கிடையாது. ಆತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை உங்களோடு பேச சொன்னபடியினால் இதை உங்கள் சேஷபடிக்கு நான் ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நம்முடைய ஜனங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனால் சில காரியங்கள் தெரிவதில்லை. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நாம் தெரியாததுனால தான் சீரழிந்து போய் ಈ கொண்டிருக்கிறோம். ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿ வேதம் சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினாலே சீர்கெட்டு போகிறார்கள். ನಮ್ಮ ಜನರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த சீர்கேடு எதனால் வருகிறது? ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? அறிவு இல்லாதபடினால். ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. நமக்கு அவசியமானது அறிவு. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವು. நான் பிரசங்கிக்கிற அறிவு உலக அறிவு அல்ல. ನಾವು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಸಂಗವು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. உலகத்தில் படிக்கிற படிப்புகளை மாத்திரம் அல்ல. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. இந்த வேத அறிவு நமக்கு அவசியமாயிருக்கிறது. ಈ ವೇದ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. வேத அறிவு நமக்கு அவசியம், பெரியமானவர்களே. ವೇದದ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. வேதம் சொல்லுகிற காரியங்களை நாம் கவனித்து கேட்க வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. வேத புத்தகத்தில் பிசாசை குறித்தும் சாத்தானை குறித்தும் வலு சர்ப்பத்தை குறித்தும் அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்தும் கள்ள தீர்க்கதரிசி குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಪವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸೈತಾನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟதாக ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. அதை நாம் அறிய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினபடியால் எழுதி வைத்திருக்கிறார், அல்லது என்றால் அதை எழுதி இருக்க மாட்டார். ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬರೆಯುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நீங்கள் அறிய ஒரு காரியம் உண்டு. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು. வெறும் பரலோகம் 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 என்று அறிந்து கொண்டால் நாம் பரலோகத்துக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த பூலோகத்தில் வாழ்வது அவசியமாಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಲೋಕ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ಹೇಳುವಂತ ದೇವ ಜನರೇ, பூமியிலே போராடுகிற 3 ஆவிகள் உண்டு. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತ 3 ಆತ್ಮಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯனுடைய ஆவி, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು, இரண்டாவது பிசாசினுடைய ஆவி, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಸೈತಾನ, மூன்றாவது தேவனுடைய ஆவியானவர். ಮೂರನೇ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ஒரு மனுஷனை பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறார், அதே சமயத்தில் பிசாசின் ஆவியை ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಆತ್ಮನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ஒரு மனுஷனை அவன் விட்டு வைக்கிறதில்லை. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. எந்த மனுஷனையும் அவன் விட்டு ஓடி போகிறதில்லை. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತವನಲ್ಲ. ஒரு மனுஷனுக்காக தேவ தூதர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அப்படியே ஒரு மனுஷனுக்காக பிசாசின் தூதர்களும் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ ದೂತರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನ ದೂತರು ಸಹ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. எப்படி ஒரு மனுஷனுக்காக தேவ தூதர்கள் நன்மை செய்வதற்காக வந்து அவனுக்கு படிவிலக ஆவிகளா இருக்கிறார்களோ அப்படியே பிசாசின் ஆவிகளும் வந்து நமக்கு தீமை செய்வதற்காக அவைகள் நமக்கு கூட சுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವದೂತರು ಉಳಿಗದ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನ ದೂತರು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇರುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಂ சொல்கிறது ಅಶುದ್ಧ ಆವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ, பிசாசின் ஆவி, ಪಿಶಾಚಿನ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ, வலு
ಸರ್ಪத்தின் ஆவி, ಸರ್ಪದ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂತಿ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಆವಿ, ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕಳ್ಳ ಎಂಬುದಾಗಿ, தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவி, ಕಳ್ಳ ದರ್ಶನ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ, இவைகளை நாம் தட்டாய் அறிந்திருக்கணும் பிரியமான. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವ ಜನರೇ. நீங்கள் எதை படிக்கிறீங்களோ படிக்கவில்லையோ, ನೀವು ಓದುತ್ತೀರೋ ಓದುವುದಿಲ್ಲವೋ, இவைகளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. பூமியில் யுத்தம் செய்ய வேண்டுமானால், ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, யாராவது ஒருவனோடு வழக்காட வேண்டுமானால், ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದರೆ, அவனுடைய எதிரியாளியோடு நீ வழக்காட வேண்டுமானால், ನಿನ್ನ ಎದುರಿಯಾಗಿರುವವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದರೆ, அவனுடைய பலத்தை நீ அறிந்திருக்க வேண்டும். ಅವನ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. வேத வசனம் அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லிக் ದೇವರ கொடுக்கிறது. ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அவனுடைய பலத்தை நீ அறியாத பட்சத்திலே ಆ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ நீ தோல்வியற்று போவாய். ನೀನು ಸೋತು நீ ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. தோற்று போடுவாய். ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ. ஆகவேதான் ಆದ್ದರಿಂದ நாம் அவனை அறிய வேண்டும். ನಾವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. அவனுடைய பலத்தை அறிய வேண்டும். ಅವನ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. அவனுக்கு இருக்கிற பின்பலத்தை அறிய வேண்டும். ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹಿಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. அதே போலத்தான் ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாத்தானையும் அவனுடைய கூட்டத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும். ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈತಾನ ಗುಂಪನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கினது போல தேவ தூதர்களை உண்டாக்கினார். ಯಾವ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் சாத்தானை தேவன் உண்டு பண்ணவில்லை. ಆದರೆ ಸೈತಾನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. வேத வசனம் சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பிசாசு பெருமை கொண்டான், ಸೈತಾನನು ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟನು, அவனுக்கு பெருமை வந்தது, ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ஆகவே ಆದ್ದರಿಂದ கர்த்தருக்கு முன்பதாக அவன் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை உயர்த்த ஆரம்பித்தான். ಆತ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. நான் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உயர்வேன், ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ, தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு மேலாக என்னுடைய சிங்காசனத்தை ஸ்தாபிப்பேன் என்று சொன்னான். ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. தேவ தூதர்களுக்கு மேலாக தூதர்களை தேவன் நியமித்து வைத்திருந்தார். ಈ ರೀತಿ ದೇವದೂತರ ಮೇಲೆ ದೂತರನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದಂತವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದನು. அநேக தூதர்களுக்கு பெயர்கள் உண்டு. ಅನೇಕ ದೂತರಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು. நமக்கு வேத புஸ்தகமே தெரியாது, வேத வசனமே தெரியாது, தேவ தூதருடைய பெயர் எங்க தெரியும்? ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವದೂತರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ? காபிரியேல் என்ற தூதன் உண்டு, ಗಬ್ರಿಯೇಲ್ ಎಂಬ ದೂತನು ಉಂಟು, மீகாவேல் என்ற தூதன் உண்டு. ಮಿಕಾಯೇಲ್ ಎಂಬ ದೂತನು ಉಂಟು. காபிரியேல் எல்லா தேவனுடைய செய்தியையும் கொடுக்கிற தூதர்களுக்கு எல்லாம் அவன் தலைவன். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೂತರಿಗೆ ಕೊಡಲೆಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ ಅವನು ಗಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು. மீகாவேல் எல்லா தேவனுடைய யுத்தங்களையும் செய்கிற எல்லா வாரியர்ஸுக்கும் அவன் தலைவன். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೂತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರತಕ್ಕವನೇ ಅವನು ಮಿಕಾಯೇಲ್ ದೂತನಾಗಿರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೂಸಿಫರನು எல்லா தேவனுடைய ஆராதனையை செய்கிற எல்லா ஆராதனை வீரர்களுக்கும் அவன் தலைவன். ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆರಾಧನೆ ವೀರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತವನೇ ಲೂಸಿಫರನು. ஆனால் ಆದರೆ அதை போலவே அநேக அதிகாரமுள்ள தூதர்களும் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕ ದೂತರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அத்தனை தூதர்களுக்கும் ಎಲ್ಲ ದೂತರುಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾಗಿ இந்த லூசிபர் வைக்கப்பட்டான். ಈ ಲೂಸಿಫರ್ನು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟನು. நாம் சொல்ல போவோமானால், ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾದ್ರೆ, பிதாவாகிய தேவன், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து, ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, பரிசுத்த ஆவியானவர், ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು, அதுக்கு அடுத்தது லூசிபர். ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನವೇ ಅದು ಲೂಸಿಫರನು. இந்த லூசிபர் தான் மனதிலே மமதம் கொண்டான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟು அவனுக்கு பெருமை வந்தது, ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಯಿತು, அவனுக்குள்ளே இருதயத்திலே பெருமை ஏற்பட்டது, ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಯಿತು. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்ததான பெரிய வேலை, ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. நாம் அறியாத சில காரியங்கள் உங்களோடு நான் பேசணும். ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. இந்த உலகம் உண்டாகுவதற்கு முன்னதாகவே, ಈ ಲೋಕ ಉಂಟಾದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ, இந்த உலகம் உண்டாகி 6000 வருடங்கள் ஆகிறது ಪಂಡಿತರು சொல்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು 6000 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The world is 6000 years old. ಈ ರೀತಿ 6000 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಲ ಉಂಟು ಈ ಭೂಮಿಗೆ. ஆதாம் முதல் நோவா வரைக்கும் 2000 வருஷம். ಆದಾಮನಿಂದ ನೋಹನವರು 2000 ವರ್ಷಗಳು. நோவா முதல் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವರೆக்கும் 2000 வருஷம். ನೋಹನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರೆಗೆ 2000 ವರ್ಷಗಳು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು முதல் இப்பொழுது 2013 வருஷமாய். ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ 2013 ಇಸವಿ. ஆனால் 6000 வருஷம் தான் மொத்தம் ஆகி இருக்கிறது. ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ நீங்கள் புவியியலை குறித்து நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால், ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற புவியியல் கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால், ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, அவர்கள் ஏதாவது ஒரு கல்லை எடுப்பார்கள். ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. இந்த கல்லு, ಈ ಕಲ್ಲು பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்பாக இருந்தது என்று சொல்வார். ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அண்மையிலே நான் ஒரு
செய்தித்தாளிலே ஒரு நியூஸை வாசித்து ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದೆ. சென்னையிலே வேலூர் என்ற இடம் உண்டு, அது பக்கத்துல ஒரு குடியாத்தம் என்ற இடம் உண்டு, அங்கே தொல்பொருள் ஆராய்வு திட்டம் ஆபீஸ் இருக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು வேலூர் ಎಂಬುದು வேலூர் ಪಕ್ಕದ ಗುಡಿಯಾತ್ತಂ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಗರ್ಭ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ. அங்கே ஒரு பெரிய மலை இருக்கிறது, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಟು, குவியலால் செய்யப்பட்ட ஒரு மலை. ಈ ರೀತಿ ಗವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವು அண்மையிலே அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியுடைய காரியங்களை அவங்க கண்டுபிடித்ததான ஒரு பெரிய பாறைக்கல் உண்டு. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಉಂಟು, ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಂಡೆಯು. அந்த பாறைக்கல்ல எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டவைகள் என்று இவர்கள் சொல்லுகிறார். ಈ ರೀತಿ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿ. முந்தையெல்லாம் நான் இவங்களை வாசிக்கும் பொழுது, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ, பத்திரிகையிலே நான் இந்த செய்திகளை கேட்கும் பொழுது, ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವಾಗ நல்ல பொய் சொல்றாங்கப்பா இவங்க, கதை விடுறாங்கப்பா அப்படின்னு நினைப்பேன். ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕತೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஏன்னா என் வேத புஸ்தகம் 6000 வருஷம் தான் சொல்லுது. ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ 6000 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதுக்கு முன்னால எங்க இருந்துச்சு, இவங்க சும்மா கதை சொல்றாங்கன்னு சொல்றேன். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நாள் என் கண்ணை திறந்து விட்டார். ಒಂದು ದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ. அதுக்குதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேணும், ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬೇಕು ನಮಗೆ. வேத புஸ்தகத்துல ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்பாக இருந்ததெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಡಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. நீங்கள் ஆதியிலே ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசித்தீர்களா? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். ಈ ರೀತಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಾனது ஒழுங்கின்மையும் இருளும் இருந்தது என்று. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. தேவன் சிருஷ்டித்த எல்லாமே நன்மையா இருக்கிறது, ஒழுங்கா இருக்கிறது ಅಂತ வேதம் சொல்லுது. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. தேவன் நமக்கு மூக்க உண்டாக்கி இருக்காரு. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೂಗನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. இது ஒழுங்கா எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. நான் ஒரு நாள் நினைச்சேன், ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ನೆನೆಸಿದೆ, இப்படி இருக்குது மூக்கு ஒழுகுது, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತದೆ. இந்த மூக்கு இப்படி திருப்பி வச்சிருந்தாருன்னா ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ಈ ರೀತಿ ಮೂಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. அப்புறம் தான் ஒரு நாள் மழையில போகும்போது நினைச்சேன், ಆಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, மழை பெய்யும் போது தண்ணி ஒழுகுச்சுன்னா தலை குளிக்கும் போது தண்ணி ஊத்துனா எல்லா தண்ணியும் ಮೂಗುக்குள்ள ಬಿடும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂಗು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಮೂಗೊಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು. போது தைல தலை உள்ள போயிடும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. இந்த கர்த்தர் கரெக்டா தான வச்சிருக்காரு மூக்க. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. எதை செய்தாலும் அவர் கரெக்டா தான் செஞ்சிருக்காரு. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்குது. ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು. அப்ப பூமி மாத்திரம் ஏன் ஒழுங்கின்மையா இருக்குது? ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. பூமியை கர்த்தர் உண்டாக்கினார், வானத்தை கர்த்தர் உண்டாக்கினார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ஏன் அது ஒழுங்கின்மையா இருக்கிறது என்று நான் யோசித்தேன். ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ஆவியானவர் எனக்கு கற்றுக்கொண்டு ಆಗ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கும் ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துக்கும் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ இந்த 2 வசனத்துக்கு நடுப்புற பல கோடி வருஷங்கள் போயிடுச்சு. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಹಾದು ಬಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. எல்லாம் ஓடிபோச்சு, ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು. இதுலதான் எல்லாம் அடங்கி இருக்குது. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. அங்கதான் பிசாசானவன் ஆளுகை செய்தான். ಅಲ್ಲೇ ಸೈತಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ. ஆதாமை தேவன் உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக லூசிபர் தான் தேவன் இங்க வைத்திருந்தார். ಈ ರೀತಿಯ ಆದಾಮನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಲೂಸಿಫರನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. வேத வசனங்கள் அப்படி சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. பூமியில ராஜ்யங்கள் இருந்தது, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತ್ತು, ராஜாக்கள் இருந்தார்கள், ರಾಜರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க கொண்டு போய் வீட்டுல வாசிச்சு பாருங்க. ಏಷಯ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ அவர் பூமியில ராஜாக்கள் இருந்தார்கள், ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಾಜರು ಇದ್ದರು, ராஜ்யங்கள் இருந்தது, ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ மனுஷ சிருஷ்டிகள் இருந்தது, ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಇತ್ತು. இப்படி எல்லாம் மனுஷங்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಂತವರು. இந்த நேரத்துல பிசாசு சொல்ற அலிகாலின் மகனியாக விடிவெளியே 12ஆம் வசனம் 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 14:12 ಆಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಕಾಶದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ, ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையில விழ தள்ளப்பட்டாயே, ಜನಾಂಗ ಕೆಡವೆ ನೀನು ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿಯಲ್ಲ, நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன், ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಸುರಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ வடபுறங்களில் ஆராதனை கூட்டத்திலே பர்வதத்திலே வீட்டிருப்பேன் என்று சொன்னாயே, ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಆಸನಾಗು ಎಂದುಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, நான் மேகங்களுக்கு மேலாக ನಾನು ಉನ್ನತ ಮೇಘನ ಮಣದ ಮೇಲೆ ಏರಿ உன்னதத்துக்கு ஏறுவேன், ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗುವೆನು, உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன், ನಾನು ಅವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗುವೆನು. நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே, ನೀನು
ಹೃದಯದ ಅಂದುಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, நீ ஆகாதமான பாதாளத்தில் தள்ளுண்டு போன, ಆದರೆ ನೀನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅಧೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ. உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை ஒற்று பார்த்து, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡವರು ತಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ, உன்னை குறித்து சிந்தித்து, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, இவன் தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்யங்களை அதிரவும் செய்தான், ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಿ. இதெல்லாம் எப்ப நடந்துச்சு? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ? 6000 வருஷத்துக்கு நடந்துச்சா? ಈ 6000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತ. என்னைக்கு லூசிபர் பூமியில வந்தான், பாதாளத்தில் வந்தான்? ಯಾವಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು? எப்ப ஜனங்கள் அவனை பார்த்து சொன்னாங்க, ஏ இவன் தானா பூமியை ராஜ்யங்களை தத்தளிக்க பண்ணினவன் சொன்னாங்களா? ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನೇ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? வேற பாருங்க, அப்படி சொல்லுது, உலகத்தை வனாந்திரமாக்கி அது நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களை தங்களுக்கு வீடுகளுக்கு போக விடாமல் இருந்தவன் என்பார்கள். ಪಟ್ಟಣ ಕೆಡವಿ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಡನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದವನು ಇವನೋ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವರು. 18 வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. ஜாதிகளுடைய சகல ராஜ்யங்களும் அவரவர் தங்கள் அறையிலே மகிமையோடு கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள், நீயோ அழுகி போன கிளை. ಜನಾಂಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಹೌದು, ಸಕಲ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವದೊಡನೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಗೋರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಧೂಳಿನ ಮೊಳಕೆಯಂತೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ. கேக்குதா? ಕೇಳುತ್ತಾ? இதெல்லாம் கேட்கலன்னா உன்னால நான் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ண போறதுக்கு உன்னால நிற்கவே முடியாது. ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை பேருக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ? ಕೈ வைத்து ಕಾಟುங்க. ದಯಮಾಡಿ ಕರಳ ಮೇಲೆ நான் ஊழியம் செய்யணும், முழு நேரம் இல்ல, எப்படியாவது ஊழியம் செய்யணும். ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நீ சோத்துறதுக்கு வந்தாங்க, ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನಾವು. எதுக்கு வந்தீங்க? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? எதுக்கு வந்தீங்க நீங்க? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? தாராளமா கேட்கிறேன் நானு. ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை இல்லைன்னா நீ பரலோகத்துக்கு போகும்போது வெறுமையா போவ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. பிசாசு உன்னுடைய கழுத்துல தன் காலை வைப்பான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲು ಇಡುತ್ತಾನೆ. எதற்கு உனக்கு தேவன் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார்? ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜೀವ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? எதற்கு இயேசு உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்தார்? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ? எதற்கு உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவினார்? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? எதற்கு உன்னை சபையில கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்? ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? உன் பிள்ளை நல்லா இருக்கிறதுக்கா? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕ? உன் குடும்பம் மாத்திரம் வசதியா வாழ்ந்து சாக்கு ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕ? என்ன கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, ಕೇಳುವ ದೇವಜನರೇ, உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை இல்லைன்னா நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையாவே இருக்க முடியாது. ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಗಲೇ ಹೋದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. சிருஷ்டிகளுக்கும் தேவன் கொடுத்த கட்டளை என்ன தெரியுமா? ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ ಆಜ್ಞೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் என்னுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவுங்கள் என்று ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜನರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. இப்படிப்பட்ட கட்டளைக்கு நீ கீழ்ப்படியாமல் போவாயனா, ಈ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಹೋದರೆ இந்த பட்டணம் எப்படி ரட்சிக்கப்படும்? ಈ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು? குடும்பத்துக்காக வாழ்வானால் ನೀನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಿ இயேசு எப்படி பிரசங்கிக்கப்படுவார்? ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ? ஏன் விக்கிரகங்கள் வளராது? ಯಾಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ஏன் ஜனங்கள் சோரம் போக மாட்டார்கள்? ಯಾಕೆ ಜನರು ಸೋತು ಹೋಗದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ? ஏன் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இங்க மரித்து கிடக்கிறார்கள்? ಯಾಕೆ ದೇವ ಸೇವಕರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದವರಾಗಿ? ஏன் வெள்ளி சூனியங்கள் இங்கே அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது? ಯಾಕೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ವಾಸ ஏன் சாத்தானுடைய கிரியைகள் இங்கே அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது? ಯಾಕೆ ಸೈತಾನಿಕರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ? உங்களை போல சுயநலமான ஜனங்கள் தான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಜನರಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿ, உங்களை போல சுயநலம் ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವನೀತಿ உள்ளவರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உங்களுக்கு தேவ வார்த்தைகள் எதற்கு? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? உங்களுக்கு தேவனுடைய வசனம் எதற்கு? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? உங்களுக்கு அபிஷேகம் எதற்கு? ಅಭಿಷೇಕ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? தூங்குவதற்காகவா? ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ? உங்களுடைய சொந்த இஷ்டத்துக்கு வாழ்வதற்காகவா? ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕ? மனந்திரம் இன்றைக்கு ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು ಇಂದು. மனந்திரம் இன்றைக்கு ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದು ಇಂದು. நீ எழுந்து பிரகாசிக்காவிட்டால், ನೀನು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋದರೆ உன்னுடைய பிள்ளைகளை எழுப்பி கத்த பிரகாசிக்க பண்ணுவா. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಬ್ಬಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. நான் செய்கிற பிரசங்கம் இந்த கோடைகளுக்கு போதுமானதா ಈ இருக்கு. ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஒரு ஊழியம் செய்யறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால், ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, இயேசுவை குறித்து அறிவிக்கிறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால், ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, உங்கள் இருதயம் இருளடைந்து போய்விடும். ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತಾಗಿ வேதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது. ವೇದವಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. உங்கள் இருதயம் இருளடைந்து போய்விடும். ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, கர்த்தர் உன்னை அழைத்ததற்கு காரணம், ಕರ್ತರು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವು, இந்த உபவாச கூட்டங்கள் எதற்காக உங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிறார்? ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಕೂಟಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? உன்னை கொண்டு தேவன் இந்த தேசத்தை அசைப்பதற்காக, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ದೇಶವನ್ನು ಕದಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, உங்கள் மேல் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவதற்காக, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. தேவன் எதற்காக தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுகிறார்? ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? நீங்கள் எழுந்து இயேசுவை அறிவிப்பதற்காக. ನೀವು ಎದ್ದು ಯೇಸುವನ್ನ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை பேருக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ?
ಡೋಸ್ ಊಟದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತೀರಾ? நான் உண்மையே சொல்றேன், ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. இந்த பிரசங்கத்தை மாத்திரம் வேற எங்க நான் பண்ணியிருந்தேன் அவ்வளவு பேர் நீச்சு நிற்பாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜನರು ಎದುರಿರುವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. தேவ ஊழியக்காரங்களே, ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳೇ, நீங்க வேற யாருக்கும் அழுவோனா, இந்த ஜனங்களுக்காக அழுதாலே போதும். ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡ್ರಿ, ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುವಂತವರಾಗಿ. இவங்களை எழுப்பி விடுங்க, ಇವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ರಿ. இவங்களை எழுப்பி விடுங்க, தேசம் அசைக்கப்படும். ಇವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ರಿ. ஆயிரக்கணக்கான செய்திகளை கேட்டுட்டு சும்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க. ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நார்த் இந்தியால, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, இலங்கை தேசத்துல, இலங்கை ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ எத்தனை ஜனங்கள் ஒரு வார்த்தை கிடைக்குமா என்று காத்து கிடக்கிறார். ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஊழியக்காரங்களை ஒழிய நடக்கிறாங்க, வந்து ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ತೆ சொல்லுங்க. ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. மரணம் இல்லாத வீடு இல்லை, ಮರಣ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, சாவில்லாத வீடு இல்லை, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, புருஷன் இல்லாத வீடு இல்லை, ಪುರುಷನ ಗಂಡಸಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, மனைவி இல்லாத ஒரு வீடு இல்லை, ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, பிள்ளைகள் இல்லாத வீடு இல்லை, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. அப்படி யுத்தம் நடந்து அந்த தேசம் பாழாய் போய் கிடக்கு. ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಆ ದೇಶ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. எத்தனை பேர் கை இல்லாமல், ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ, கால் இல்லாமல், ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲು இடுப்பு கீழே வேலை செய்யாமல், ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ படுக்கையா ಮಲಗಿದ சரீரத்தில் வந்து புழுகள் கொட்டி கொண்டிருக்கு. ಈ ರೀತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಒಡಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுவதற்கு ஆள் இல்லை என்று ஏங்குகிறார். ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಜನರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ದಾಹವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவ பிள்ளையை வருவீங்களா, கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார். ದೇವ ಜನರು ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டும் தீர்க்க தரிசனமாய், ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರವಾದನ கொடுமையான நாட்கள் வருகிறது. ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. கொடுமையான நாட்கள் வருகிறது. உங்கள் பிள்ளைகளை தெருவிலே மோதி அடிக்கிற நாட்கள் வருகிறது. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. சவத்துல மோதி அடிக்கிற நாட்கள் வருகிறது. ಶವಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. கர்ப்பிணி பெண்களுடைய வயிறுகள் கிழிக்கப்பட்டு பிள்ளைகளை சாகடிக்கிற நாட்கள் வருகிறது. ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತೆ. அன்னையருடைய சரீரங்களை பீடி போடுகிற நாட்கள் வருகிறது. ಅನೇಕ ಶರೀರ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. அன்றைக்கு ஐயோ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ, மறைத்துக் கொள்ளுங்கள், ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, மறைத்துக் கொள்ளுங்கள், ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கதறுவீர்கள். ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತೀರಿ. எதற்கு தேவன் உங்களை மறைக்க வேண்டும்? ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? தேவனுக்கு என்னத்தை செய்தார்? ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? தேவனுக்கு என்னத்தை செய்தார்? ನನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ஆண்டவருக்கு நீ என்ன செய்தார்? ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? இயேசுவுக்கு நீ என்னத்தை செய்து கழித்து விட்டார்? ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ? தேவன் உங்கள் சத்தத்தை கேட்க மாட்டேன், ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. எனக்காக என்னத்தை செய்தாய் என்று ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? உனக்காக நான் மரித்தேனே, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತೇನೆ, 3 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் சிலுவையில தொங்கினேனே, 3 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿದೆ, சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது, ಶರೀರದ ಭಾಗವಾಯಿತು, லாபமா இருக்கிறேன் என்று கதறினேனே, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿದೆನಲ್ಲ, பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறினேனே, ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿದೆನಲ್ಲ, என் விழாவை குத்தினார்களே, ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚುಚ್ಚಿದರಲ್ಲವಾ, என் கைகளில் ஆண்களை வைத்து அடித்தார்களே, ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಗಳನ್ನು ಚಡಿದರಲ್ಲವಾ, என் கால்களில் ஆண்களை வைத்து அடித்தார்களே, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮಣಗಳನ್ನು ಚಡಿದರಲ್ಲವಾ, என் தலையில முள்ளினால் பின்னிட்டு பெட்டியை வைத்து அழுத்தினார்களே, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅದುಮುಕಿದರಲ್ಲವಾ, நீ உனக்காக நான் இவ்வளவு பாடுகளை செய்தனே, பார்த்தனே, நீ எனக்காக என்ன செய்தாய் என்று கேட்பார். ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. இன்னும் நிர்விசுவாசமாயிருப்பாயனால், ಇನ್ನು ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿಲ್ಲ, இன்னும் நீ இருவிசுவாசமாயிருப்பாயனால், ಇನ್ನು ನೀನು ಹೃದಯ ಸೋತು ಹೋಗುವುದಾಗಿಲ್ಲ, உனக்கு ஐயோ, ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯೋ, உனக்கு ஐயோ, ಅಯ್ಯೋ, உனக்கு ஐயோ. ಅಯ್ಯೋ. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ಈ ರೀತಿಯ ದೇವಚರಣೆ, I never preached a sermon like this. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, I never preached a sermon like this. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஒருவேளை பெரும் பிரசங்கத்தில் நான் பேசியிருப்பேன், ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, இயேசுவை அறியாத ஜனங்களிடத்தில் இப்படி பேசியிருப்பேன், ಯೇಸು ತಿಳಿಯದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ஆனால் இயேசுவை அறிந்த ஜனங்களிடத்தில் நான் பேசுவது இதுதான் முதல் தடவை. ಈ ರೀತಿಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತಂತ ಜನರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದರೇ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. எதற்கு உனக்கு ஜீவன்? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ? எதற்கு உனக்கு ரட்சிப்பு? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ? எதற்கு உனக்கு அபிஷேகம்? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ? எதற்கு தேவன் உண்மையில் அன்பா இருக்க வேண்டும்? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ? எதற்காக உனக்கு சபை? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಸಭೆಯು? எதற்காக தேவனுடைய சரீரம் பிக்கப்பட்டு உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು? என்னை கேட்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ಕೇಳು ದೇವ ಜನರೇ, இயேசு உன்னை ஊழியக்காரனாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு நாளில் பிசாசு தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யாமல் போனபடியால் அவன் கீழே பாதாளத்தில் தள்ளப்பட்டான். ಈ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಸೈತಾನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. அந்த நிலைமை, அந்த அவல நிலைமை உனக்கும் எனக்கும் வந்துவிடக் கூடாது. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. என்னை கேட்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ಇವತ್ತು ಕೇಳುವಂತ ದೇವಚಂದ್ರೇ, கர்த்தர் உன்னை நேசித்தார். ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இது தேவன் உனக்கு கொடுக்கிற இன்னொரு தருணமாக இருக்கிறது. ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.
இனி நீ எழுந்து பிரகாசிக்க விட்டால் ನೀನು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಹೋದರೆ மகிமை கடந்து போய்விடும். ಮಹಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. மகிமை கடந்து போய்விடும். ಮಹಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. The glory will be passed on to somebody else. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. இருக்கட்டும். இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் பிரசங்கித்து விட்டு கடந்து போகிறேன். ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள், விருப்பமானால் கேளுங்கள்.